जस पंजाबी दे सूझवान दर्शकों का मते गुरमते अते हुक्मनामे प्रोग्राम दे विच एक बार फिर निघा स्वागत है। मते गुरमते अते हुक्मनामे ये खालसा पंथ दी सिख पंथ दी सिख कौम दी एक विचित्र संस्था है। किसी होर कौम दे कोल कोई ऐसी संस्था नहीं, कोई ऐसा अहुदा नहीं, कोई ऐसी परिपाटी नहीं जिस विच वो कोई हुक्म जारी कर सके। गुरु साहब बेनतियां भी करते सी, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, संत जना मिल हर जस गायो। वो एक आवाज़ां भी मारते सी, बेनती भी करते सी, सद्दा भी दिंदे सी, पर जदों फिर लोड़ पैंदी सी फिर आदेश भी दिंदे सी। यह है मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे। हुण आज्ञा है, ये कोई बेनती नहीं है। हुक्म जो गुरु साहब ने कीते, हुक्मनामे जो गुरु साहब ने कीते, वो सदीवी हन, वो अटल हन, वो हमेशा हमेशा लई जारी हन, समाबद्ध नहीं हन, सीमाबद्ध नहीं हन। कहा जाता है कि किसी ने गुरु साहब नूं कहा सी कि तुसी भी अपना राज कायम कर लो, तो हजूर ने कहा सी कि कबीर साहब दे वेले जिस हाकम ने, जिस राजे ने उन्होंने दुखी किया, उसने तंग किया सी, उसका नाम की सी, कोई ना दस सकिया। पर सच, इंसाफ, हक, रब दे नाम ते आधारित वो जो सदीवी राज है, वो जो अचल राज है, उसके जो हुक्म हैं, उसके जो हुक्मनामे हैं, वो हमेशा हमेशा लई हैं। दुनियावी बादशाहां दे हुक्म, स्थानक दुनियावी हाकमां दे हुक्म सीमाबद्ध हुंदे हैं। उन्हां दी सीमा तो बाहर उसकी कोई कीमत नहीं हुंदी, उन्हां दे समय तो बाद उसकी कोई कीमत नहीं हुंदी। पर गुरु साहिबान दे वो हुक्मनामे, वो आदेश ना तो सीमाबद्ध हैं अते ना ही समाबद्ध हैं। ख्वार होए सब मिलेंगे, इन्हां हुक्मां तो अगर कोई समझदा मैं बरी हाँ, एक हालत विच बरी हो सकता है जे वो समझे, जे वो अखवाए कि मैं सिख नहीं हाँ। पर जे सिख हो के उन्होंने इन्हां हुक्मां दी तामील करनी पैनी है, इन्हां हुक्मां दे असर नूं, इन्हां हुक्मां नूं कबूलना पैना है। श्री अकाल तख्त साहब जो गुरु हरगोबिंद साहब ने अकाल दी तख्त की सिरजना की, जिस स्थान तो हुक्म जारी किए गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उस परंपरा नूं जारी रखिया। वो जुगती, वो जुगत, वो तरीका, वो ढंग उन्होंने खालसे नूं सौंप दिता। गुरु खालसा भी गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया, गुरु पंथ हो के जिहड़े हुक्म जारी करता है, वो भी गुरु साहब वर्गे ही हुक्म मन्ने जाते हैं। काफ़ी समय समय तो हर हाकम नूं ये गल चुभदी रही कि ये जो परंपरा है, ये जो परिपाटी है, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। दरअसल जेकर गंभीरता नाल विचारिया जाए तो ये बहुत दुबदा का कारण भी है। खास करके हिंदुस्तान दे विच, भारत दे असी परिपेख विच लईए तो उत्थे अथॉरिटी है संविधान दी, आइन दी, कॉन्स्टिट्यूशन दी। भारत दे संविधान दी अपनी अथॉरिटी है। दूसरे पासे सिख दे उत्ते, उत्थों दे रहण वाले सिखां दे उत्ते भारत दा संविधान तो लागू है ही, इस दे नाल ही श्री अकाल तख्त साहब दा हुक्म भी लागू है। ये जिहड़ी द्वैत दी भावना है, ये जो द्वैत दी परिपाटी है, ड्यूअलिटी ऑफ अथॉरिटी है, एक गंभीर विचारन वाला विषय है। कई दफ़ा ऐसा होया है इन्हां दोनां दे विच, संविधानक व्यवस्था अते धर्म की व्यवस्था श्री अकाल तख्त साहब की
व्यवस्था दोनों विच टकराਅ की हालत आई। सिंह साहब जथेदार गुरदयाल सिंह जी अजनोहा नूं नकली निरंकारियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी करने के उत्ते हाई कोर्ट ने सम्मन जारी किए। हुण बड़ी दुविधा वाली हालत सी। सिंह साहब ने जथेदार गुरदयाल सिंह जी अजनोहा ने हाई कोर्ट के उन्होंने हुक्मां तो उन्होंने सम्मन्स नूं लैण तो इनकार कर दिता। खैर इस गल नूं हाई कोर्ट ने भी अपने ढंग नाल नजिठिया अते उन्होंने वो हुक्म, वो आदेश, वो सम्मन वापस लै लए। इसे तरीके दे नाल जदों चंडीगढ़ तो छपदे अखबार स्पोक्समैन के एडिटर उसनूं श्री अकाल तख्त साहब तो छेकिया गया। जदों पंथ बदर किया गया उसने भी एक अदालत विच चुनौती दिती इन्हां हुक्मनामे नूं। उस वेले भी अदालत नूं स्पष्ट लफ्ज़ां विच ये कहा गया, ये रब दी अदालत का हुक्म है, तुहाडी अदालत का नहीं। इस तो पहला भी एक बार जथेदार सिंह साहब रणजीत सिंह जी नूं भी ये अखबारां विच चर्चा आई कि उन्हां दे केस के मुकदमे के सिलसिले विच सुप्रीम कोर्ट दे विचों सम्मन जारी होने हैं। सो कहण दा भाव यह है कि ये जो हुक्मनामे, ये जो संस्था है, केवल ये कोई चंद सत्रा दे कागजी कार्रवाई नहीं है। ये इतिहास का, सिख पंथ के इतिहास का अंग है जो कि नाल नाल इतिहास नूं सिरजदा जा रहा है। इन्हां हुक्मां नूं सिख इन्हां तो इनकारी नहीं हो सकता। लोड़ है एक ऐसी संविधानक व्यवस्था की, सूझवान व्यक्तियों नूं, दानिश्वरां नूं लोड़ है इस गल की, वो इस गल ते गंभीरता दे नाल विचार करन कि एक ऐसा बफर, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी परिपाटी की लोड़ है ताकि जे किसी हालात दे विच इन्हां दो संस्थावां दे विच टकराअ की हालत बने तो उस वेले ये किस तरह नजिठिया जाए। ना तो संविधानक व्यवस्था नूं समाप्त किया जा सकता है अते ना ही किसी भी कीमत के उत्ते श्री अकाल तख्त साहब नूं समाप्त किया जा सकता है। उसकी इमारत तो ढाई जा सकती है पर उसके हुक्म नूं नहीं समाप्त किया जा सकता। समय समय ते कुछ पंथ विरोधी शक्तियां वल्लों उस आदेश नूं, उस संस्था नूं, श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मनामिਆਂ नूं चुनौती देने की कोशिश की जाती रही है। मकसद सिर्फ ये है कि खालसा पंथ की वो प्रभु सत्ता, खालसा पंथ की वो हुक्मनामे जारी करने की व्यवस्था नूं समाप्त किया जाए। ये जो गल रड़कदी है दूसरियां दियां नज़रां दे विच कि ऐसी व्यवस्था सिख कौम दे कोल क्यों है। 100 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले बाबू तेजा सिंह पसौड़ ने श्री दसम पातशाह की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब बारे, अरदास बारे कुछ इतराज़योग टिप्पणियां कीतियां। बाबू तेजा सिंह जी पसौड़ ने 100 साल पहले जदों ये टिप्पणियां कीतियां, उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब तो सम्मन जारी किए गए पर उन्होंने उसनूं लैण तो इनकार कर दिता। श्री अकाल तख्त साहब ते पेश होने तो मुनकर हो गए। नतीजा जो हुंदा रहा है, पंथ इस तरह की कार्रवाई नूं पंथ विरोधी अते पंथ दोखी कार्रवाई करके जो उन्हां दे नाल वर्तारा करता है, उस मुताबक बाबू तेजा सिंह पसौड़ नूं पंथ चों खारिज कर दिता गया, पंथ चों निष्कासित कर दिता गया। खालसा पंथ की वो असीम शक्ति उस तो बाद हर आम जबान ते पसौड़िए करके वो लफज प्रचलित हो गया। पर तकरीबन 100 साल बाद उन्हां दे परिवार ने इकट्ठियां होकर श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते 2001 दे विच बेनती की
कि बाबू तेजा सिंह जी ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਮਈ 2001 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 3 ਮਈ 2001 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਸੌੜ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ 101 ਦਮੜੇ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਹੀ ਸਨ, ਦਸਤਖਤ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸਕਾਰਤ ਔਰ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਸੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਤੇ, ਗੁਰਮਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ
ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਕਮ, ਮਤੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਰੰਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗੰਮੀ, ਨੂਰਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ। ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੌਸੀਕੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਗਾਵਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੁੱਕੀ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਾਵੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਨਗਮੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ 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 ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਦਿਸਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਗੀ ਵੀ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਡਿੱਠਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਸਦੀਵੀ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਕਈ ਦਫਾ ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਜਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਵੀ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ 27 ਅਗਸਤ 1998। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 27 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਏ ਸਮੂਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 2100 ਰੁਪਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 2100 ਰੁਪਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, 2100 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਅਤੇ 101 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਸਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਭਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿਲਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਸਰ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਢਿਲਾਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਕਥਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਥਾਕਾਰਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਵਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏ,
जनरलाइज करके नहीं। अगर किधरे किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ 7187865221 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਪ ਤੱਕ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰਿਓ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਧਾਰਨਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਡੇਟਨ ਆਇਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 98 ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ